ہمارے ہندوستان میں ایک نیاز منائی جاتی ہے جس کو کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، اور اس نیاز کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نیاز اور فاتحہ ہے کیا چیز، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیاز و فاتحہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو کرو گے تو ثواب ملے گا اور نہ کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو خوب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیجیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر غربت ہے، کمزوری ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو غریب آدمیوں کو ہرگز اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتوں اور دلوں میں کتنا خلوص ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، پانی رکھ لو، اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پانی بھی نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہارے ہاتھ اٹھانے کی لاج کو رکھ لیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہو ایسا رہا ہے کہ عورت اتنا بڑا پرچہ بنا کے دے دیتی ہے، جس آدمی کی 500 روپے روز کی کمائی اور 5000 کی مغزیات کا اسے پرچہ بنا کے کہ 10 کلو میدا، 5 کلو گھی اور 2 کلو بادام اور فلا چیزیں۔ ہرگز غریب آدمیوں کا اس کے لیے پریشان ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے غریب آدمی بالکل پریشان نہ ہو۔ اور اب تو ایسے حالات چل رہے ہیں کہ پورے محلے کو بلا کر کھلوایا جا رہا ہے۔ ارے پیسہ دیا ہے اللہ نے تو زکوٰۃ ادا کرو، کسی غریب مسکین کی مدد کرو۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ یہاں تک بھی سنا جا رہا ہے کہ اس سال اگر 5 کلو کی بنائی ہے تو اگلے سال 10 کلو کی، ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کنٹلوں پہ پہنچ جاؤ گے پھر کیا حال ہوگا؟ ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی عالم دین نے نہیں بتایا۔ جو ہے وہ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مستحب عمل کے لیے۔ اللہ کے نیک بندے تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور جو تمہارے دل میں خلوص و للہیت ہوتی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ نیاز کے لیے صرف پریشان مت ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ذات ہے، وہ بہت بڑے اللہ کے مقدس بندے تھے، وہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور عالم دین تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ولیوں میں سے تھے، بہت بڑے نیک بندے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، آپ کے بال سفید ہو چکے تھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے کہا صرف 2 سال عمر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ جو 2 سال میں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ کتنے بڑے عالم دین تھے، اس بات سے آپ کا پتہ لگتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں کئی بار حج کروں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک، اس بندے کو اتنا مال دے کہ یہ 50 بار حج کرے۔ وہ بندہ 50 بار حج کرتا ہے، اور جب 51ویں بار حج کو جاتا ہے تو ایک نہر میں، ایک دریا میں ڈوب کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر کیسے مستجاب الدعوات اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے سامنے اس کا ایک جانور گائے مری ہوئی پڑی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں بہن کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ وہ عورت کہنے لگی، اے امام جعفر صادق، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک گائے تھی، اسی سے میں اپنے بچوں کا خرچہ چلاتی تھی، اب میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچ کیسے چلاؤں؟ حضرت امام جعفر کہتے ہیں، بہن اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دے گا۔ یہ کہتی ہے مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو، میری کیوں استہزاء کر رہے ہو؟ حضرت امام جعفر کہتے ہیں، بہن میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بہن میں تجھ سے بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر میری قوم کے لوگوں۔ حضرت امام جعفر
जाफर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ है तेरे लिए, ऐ मेरे मालिक इस गाय को जिंदा फरमा दे, अपनी कुदरत का कमाल दिखा दे। बस हज़रत इमाम जाफ़र ने दुआ की है और उस गाय के कान को पकड़ के हिलाया है, फ़ौरन से पहले जिंदा हो जाती है। ये अल्लाह की कुदरत का कमाल है और ये आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई है। ये अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं का कमाल होता है कि अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह कबूल फरमा देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे प्यारे एक मर्तबा अपने घर में ही बैठे हुए हैं, आपका एक पड़ोसी आपकी बारगाह में आता है और अर्ज़ करता है हज़रत मैं हज के फरीज़े के लिए जा रहा हूँ, ये कुछ रकम है, ये कुछ पैसे हैं, इस पैसे को लीजिए और जब तक मैं वापस आऊँ मेरे लिए घर खरीद दीजिए ताकि मैं और मेरे बच्चे आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। हज़रत इमाम जाफ़र ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ तुम हज के फरीज़े के लिए जाओ। ये शख्स वापस पलट कर हज़रत इमाम जाफ़र के पास आता है और कहता है कि आपने मेरे लिए घर ले दिया? तो आप कहते हैं हाँ हाँ मैंने घर ले दिया। ये कहता है कहाँ लेके दिया है मेरे लिए घर, ज़रा ये बताओ। आप कहते हैं मैंने तेरे लिए घर जन्नत में खरीद के दिया है, मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीदा है। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो की ज़रूरत है, मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीदा है। ये यकीन वाला आदमी था, ये कोई आजकल का वहाबी देवबंदी ना था, ये यकीन वाला था। इसलिए किसी ने खूब पुकार कर कहा है जो हो ज़ौक़े यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये मेरे प्यारे ये कहता है कि हज़रत लिख कर भी दे दीजिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हैं, लिख कर भी दे देते हैं। ये अपने घर जाता है, अपने बच्चों से कहता है ऐ मेरे बच्चों, ये मेरे बच्चों जब मर जाए इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। इंतकाल के बाद इसके बच्चों ने इसकी एक कफन में रख दिया और जब कफन में रख दिया तो मेरे प्यारे कुछ दिनों के बाद लोग इसकी कब्र पे गए तो क्या देखा वही लिखा हुआ पर्चा इसकी कब्र पे रखा है। और वो पर्चा जब देखते हैं तो लिखा हुआ था कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का वादा पूरा हो चुका है। ये अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं हैं, ये अल्लाह के नेक बंदों का तवस्सुल है। ऐ मेरी कौम के लोगों, हज़रत इमाम जाफ़र के ज़माने में ही एक खलीफा मंसूर था जो मेरे प्यारे उलमाए कराम को कभी कभी अपनी बारगाह में बुलाता था। एक मर्तबा जब बुलाया और जब बुलाया तो मेरे प्यारे इसने ये साजिश रची और साजिश रचने का तरीक़ा ये बनाया, कहा कि इमाम जाफ़र अगर यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे गलत सलत बातें करूँगा और गलत सलत बातों का मेरी जब वो जवाब देंगे तो मैं उन्हें कत्ल कराऊँगा, इशारा करते ही उन्हें कत्ल कर देना। तमाम दरबारियों मुलाजिमीन से इसने ये राब्ता बना लिया और इरादा बना लिया। मेरी कौम के लोगों जब इसने ये इरादा बनाया और जब इरादा बनाने के बाद इसने मेरे प्यारे जब फ़ौरन से पहले हज़रत इमाम जाफ़र को तमाम उलमाए कराम को अपनी बारगाह में बुलाया तो तमाम उलमाए कराम आ गए, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। और जब आए तो मेरे प्यारे ये जैसे ही आपके चेहरे को देखता है फ़ौरन से पहले अपनी कुर्सी से उतर के नीचे खड़ा हो जाता है और कहता है हज़रत आपके बैठने की जगह ये है। आपको अपने तख्त पर बिठाता है, अपनी कुर्सी पर बिठाता है और अपने आप नीचे खड़ा हो जाता है और कहता है हज़रत बताओ किसी खिदमत की ज़रूरत हो तो। मेरी कौम के लोगों जब हज़रत इमाम जाफ़र इसके दरबार से चले जाते हैं तमाम मुलाजिमीन इकट्ठा हो जाती हैं और कहती हैं तेरा इरादा तो कुछ और था लेकिन तू तो कुर्सी से उतर कर ही खड़ा हो गया। ये कहता है अरे अरे मैं उनके डर से नहीं बल्कि एक सांप ने आके अपने दोनों जबड़े मेरी कुर्सी से लगा लिए थे और वो मुझसे कह रहा था अगर तूने थोड़ी सी भी बेअदबी कर दी तो अभी तुझे कुचल दूंगा, अभी तुझको खा जाऊंगा। मैं उसके डर की वजह से नीचे उतर गया। मेरे प्यारे मेरे आका की नस्ल का ये आलम है, मैं नवासे रसूल थे, गुलशने रिसालत के फूल थे, ये औलादे रसूल थे। जब इनके अदब व एहतराम का ये आलम है, इनके मकाम और मर्तबे का आलम ये है, इनकी तबरोब और दबदबे का आलम ये है तो मेरे आका के आलम क्या होगा, हज़रत इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, हज़रत इमाम हसन का आलम क्या होगा। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा है नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर।